ओम शांति। अज 30/7/2022 की बाणी है। अज बाबा आखदे ने, मिठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर विच कोई मज़ा नहीं है, इसलिए इस तो जिउंदे जी मर के बाप दा बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। अज बाबा ने प्रश्न पूछया, संगम युग दा फैशन केड़ा है? अज बाबा दा उत्तर है, इस संगम युग ते ही तुसी बच्चे इत्थे बैठे बैठे अपने ससुर घर बेकुंड दा सैर करके आउंदे है। ये संगम युग दा ही फैशन है। सूक्ष्म बतन दा राज भी हुण ही खुलदा है। अज बाबा ने दूजा प्रश्न और पूछया, किस विधि नाल गरीबी अते दुखां नूं सहज ही भुल सकदे है? अज बाबा दा उत्तर है, आज शरीरी बनन दा अभ्यास करो तां गरीबी अते दुख सब भुल जाणगे। गरीब बच्चियां दे कोल ही बाप आंदे है साहूकार बनाउण। गरीब बच्चे ही बाप दी गोद लैंदे है। गीत है, महफिल विच जल उठी क्षमा। ओम शांति। आत्मावां दी प्रीत बनदी है अपने परलौकिक बाप परम पिता परमात्मा नाल। जाणदे है बाबा सानू इत्थों लै जाणगे। किसे दी आत्मा शरीर छड्ड जाण लगदी है तां मेहनत करदे है। जिवें सवित्री सत्यावान दी कहानी दसदे है, उन्हां दी आत्मा दे पछाड़ी किन्ना लटक पई कि फिर शरीर विच आ जावे, पर उन्हां विच ज्ञान तां सी नहीं। तुहाडे विच ज्ञान है। असी हर एक दी प्रीत भी है उस परम पिता परमात्मा नाल। प्रीत क्यों बनी है? मर जाण दे लई। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਬਾਪ ਦੀ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਧਾ ਕਲਪ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਹੈ ਵੀ ਬਰੋਬਰ। ਬਾਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, आज शरीरी ਬਣੋ, ਮਰ ਜਾਓ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बाप समझाते है, बच्चे इस दुनिया अते इस बंधन तो मर जाओ, मतलब मेरे बन जाओ। इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर विच कोई मजा नहीं है। ये तां बहुत छीछी दुनिया है, बरोबर रारव नरक है। तुसी बच्चियां नूं कहंदे है, हुण मेरे बन जाओ, मैं आया हाँ सुख धाम विच ले जाण, जिथे दुख दा नाम नहीं रहिंदा। इस लई इस क्षमा ते खुशी नाल परवाने बन जाओ। परवाने खुशी नाल आउंदे हन ना, दौड़ दौड़ के। कई अजिहे पतंगे हुंदे है जो ज्योति जलदी है तां जमदे है, बत्ती बुझदी है तां मर जांदे है। दीप माला ते ढेर छोटे छोटे पतंगे हरे रंग दे हुंदे है, बत्ती ते फिदा हुंदे है। बत्ती गई अते ए मरे। हुण ए तां वड्डी क्षमा है। बाप कहंदे है, तुसी भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ। तुसी तां चैतन्य मनुख है, जो भी दे बंधन है ये जिउंदे जी छड्ड दिओ। अपने नूं आत्मा समझ मेरे नाल जोग लगाओ। खुशी विच रहो तां इस शरीर दा भान छुट जावेगा। असी आत्मा इस दुनिया नूं छड्ड के अपने घर जांदियां हां। ये दुनिया हुण कोई कम दी नहीं है, इस नाल दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया विच बहुत गरीब है, गरीब ही दुखी हुंदे है। बाप कहंदे है, बच्चे हुण आज शरीरी बनो। असी आत्मा उत्थे शांति धाम विच रहण वालियां हां।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਖ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨੂਵਾਚ, ਪਰ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨੂਵਾਚ। ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਹੀ ਆਸ਼ਰੀਰੀ ਜਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਰੋਬਰ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਰਚਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਰਚਦੇ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਰਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਰਾਜਯੋਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਨਰਕ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ, ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਆਉਣਗੇ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪਦਮਾ ਪਦਮਪਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਵਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਉੱਚ ਪਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮਝेंगे ਅਸੀਂ ਵਰਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ IAS ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨਾ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚ ਪਦ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ 21 ਜਨਮ ਕਦੀ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਦੀ? ਜੋ ਪਰਵਾਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਹੂਕਾਰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਲ ਵਾੜੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨਗੇ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਹੋ 21 ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਮਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਰਜ਼ਾਈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਪਾਠ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਰੋਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਤਨ ਬੇਕੁੰਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਸੁਰ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਦਾ ਵੀ ਬੇਕੁੰਡ ਸਸੁਰ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਸੁਰ ਘਰ ਬੇਕੁੰਠ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਸੁਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਵਰ ਆਦਿ ਸਭ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਛਿਪਾਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਡਾਕੂ ਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈਣ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ
ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ। ਮਣੀਆਂ ਆਦਿ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਪ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਰਾਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਓ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਰਾਤਰੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਦੀ। ਬਾਪ ਬੈਠ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭਟਕਦੇ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਢੇਰ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਢੇਰ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਵਾਸਵਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਾਪ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜੋ ਰੁਦਰ ਜਗ ਰਚਨ। ਇਹ ਹੈ ਰੁਦਰ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦਾ ਜਗ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਬਰੋਬਰ ਭਗਵਾਨ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ? ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਮਾਨਾ ਸਵਰਗਪੁਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਮੇ ਕਮ ਯਾਦ ਕਰੋ। परम पिता परमात्मा आके ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपना कारोबार करांदे है। विष्णुपुरी कहो जा कृष्णपुरी कहो, बाबा कहते गल है ही एक है। लक्ष्मी नारायण बचपन बिच राधे कृष्ण है। ये प्रजापिता ब्रह्मा ता साकारी है ना, सूक्ष्म वतन बिच ता प्रजापिता नहीं कहांगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन हुंदी है, बाप अपना बनांदे है। किन्नी सहज गल है। सिर्फ त्रिमूर्ति दा चित्र अपने घर विच रखो,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨਾ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਾਂ ਬਾਪ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਦੇਵਤਾ ਤਦ ਕਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਦੇਵੀ ਧਰਮ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇਵਤਾ ਨਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂਦੇ ਹਨ? ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨੋਂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਸਭ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਥਾਹ ਰਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਵਰਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਵਰਸਾ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਭ ਉਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਲਪ ਕਲਪ ਇਸ ਸੰਗਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਬਿੰਦੀ, ਭੇਟ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਾਠ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਸਾਰਾ 1 ਨੰਬਰ ਪਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਤੁੱਲਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਿਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਪਾਠ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਉੜਦੀ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੀਵਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਭਵ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਉੜਦੀ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੀਵਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਭਵ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੀਵਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਚਤਾ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਰੁਕੇਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੀਵਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਬਣ ਉੜਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਉੜਦੇ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਥੱਕਣਾ ਅਤੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਦੀ ਵ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਹੀ ਮਨਸਾ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਦੀ ਵ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਹੀ ਮਨਸਾ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।